मॉर्निंग वोकेशनल। अज की इस वीडियो आप टॉपिक करांगे स्कैनिंग। स्कैनिंग एक प्रोसैस है जदों अपनी इलैक्ट्रॉन बीम अपने रास्टर नूं, रास्टर कहा जाता है साडे टीवी की स्क्रीन नूं, जदों साडे टीवी की स्क्रीन नूं लैफ्ट तो लैके राइट तक, टॉप तो लैके बॉटम तक जदों साडी इलैक्ट्रॉन बीम पूरी साडे रास्टर नूं, साडी स्क्रीन नूं स्कैन करती है, उस प्रोसैस नूं स्कैनिंग कहा जाता है। इस तो बाद ही सानू कोई ट्रेस विजिबल हुंदा है, सानू कोई पिक्चर साडी स्क्रीन ते दिखाई दिंदी है। स्कैनिंग टू टाइप दी है, कोई भी मैथड अपनाया जा सकता है, प्रोग्रेसिव एंड इंटरलेस्ड स्कैनिंग। फस्ट आपां करते हैं प्रोग्रेसिव स्कैनिंग। जदों साडी स्क्रीन असी पहले ही पढ़े है कि 625 हॉरिजेंटल लाइन्स हुंदियां ने, जदों साडी स्क्रीन नूं इकट्ठा ही आपां कहने आ भी ट्रेस कर लिया जावे, इकट्ठा ही रीड किया जावे, उस मैथड नूं कहा जाता है प्रोग्रेसिव। ये प्रोग्रेसिव मैथड जिवें असी अपनी कॉपी रीड करते हैं, कोई बुक रीड करते हैं, उहदी तरह असी बुक का पेज खोलते हैं, असी पहला इत्थों शुरू करते हैं लाइन, पढ़ते पढ़ते इधर नूं जाते हैं, खब्बे तो सज्जे वाल लाइन खत्म हो गई, असी वापस अगली लाइन पढ़न लई आने आ, फिर अगली लाइन पढ़ते हैं, ऐदां असी एक पूरा पेज खत्म करते हैं। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬੀਮ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੀਟਰੇਸ। ਇਹ ਰੀਟਰੇਸ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਂਕਿੰਗ ਪਲਸਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ऐदा एक एक करके सारियां 625 हॉरिजेंटल लाइन्स पढ़ लिया जांदियां ने। फिर उस तो बाद इलैक्ट्रॉन बीम अगले पेज ते पहुंचती है, भाव एक फ्रेम पूरा करके, एक तस्वीर पूरी करके अगली तस्वीर ते पहुंचती है। जदों एक पेज पूरा करके, एक फ्रेम पूरा करके अगली फ्रेम ते पहुंचती है तो असी कहने आ कि वन वर्टिकली पेज कंप्लीट हो गया, ट्रेस पूरा हो गया, वो अगले पेज ते पहुंची तो उन्होंने कहा जाता है वर्टिकल रीट्रेस। वो भी सानू कदे नहीं पता चलता भी कदों इलैक्ट्रॉन बीम ने एक फ्रेम खत्म किया, हुण वो सैकेंड ते पहुंच गई। ये सब कुछ इन्ना फास्ट हुंदा है कि साडियां अखां नू कदे भी इहदा फर्क ही नहीं पता लगता। प्रोग्रेसिव स्कैनिंग दे विच पूरा जिहड़ा फ्रेम है एट ए टाइम किया जाता है, हर एक लाइन वारी वारी पढ़ी जाती है। 625 लाइन्स एक तो शुरू होके वारी वारी वो सारियां हॉरिजेंटल लाइन्स नू ट्रेस किया जाता है। ये सीगा साडा प्रोग्रेसिव स्कैनिंग। जो सेकेंड मैथड है वो हैगा इंटरलेस्ड स्कैनिंग। इंटरलेस्ड स्कैनिंग च की डिफरेंस है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 625 ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੀਲਡ। ਫੀਲਡ ਦੋ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਔਡ ਲਾਈਨਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਈਵਨ ਲਾਈਨਸ ਦਾ। ਦੇਖੋ 625 ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਔਡ ਲਾਈਨਸ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇੱਧਰ ਈਵਨ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਵੰਡ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ 312.5। इस दे विच ट्रेसिंग किदां कीती जांदी है, मान लो अपनी कोई बुक है, बुक दे पेज हैगे ने 1 तो लैके 625 तक लाइनां ने। आपां पहली लाइन पढ़ ली, दूसरी छड्डती, तीसरी पढ़ ली, चौथी छड्डती। एट ए टाइम आपां सिर्फ ऑड नंबर ऑफ लाइन्स पढ़ियां, मैं ब्लैक ना शो किया, ऑड नंबर ऑफ लाइन्स आपां पढ़ लियां। इत्थों शुरू करके आप इत्थे खत्म कर लिया 312.5 ते। फिर असी इत्थों स्कैनिंग शुरू की, जिहड़ियां विच लाइनां छड्डियां सी हुण आपां उहनूं पढ़ांगे 2 4 6 ईवन लाइन्स नूं। कवर तो 625 ही हो गईयां, लेकिन असी दो हिस्सियां च कीतियां ने। इहदा मतलब साडी जिहड़ी स्क्रीन है वो दो बार स्कैन होगी। पहला एक बार स्कैन हुई उपर तो नीचे तक, अल्टरनेटिव ऑड लाइन्स पढ़ियां, फिर दोबारा स्कैनिंग शुरू हुई, फिर असी ईवन लाइन।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 2 ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। one time odd field, next time even field। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਫਰੇਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਔਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਵਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਲਿੱਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਿੱਕਰ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਫਲਿੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਫਰੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਗੈਪ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਮੇਜ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲਿੱਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਟਰਲੇਸ ਸਕੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਫਲਿੱਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਾਰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੋਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਲਿੱਕਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 15625 ਹਰਟਜ਼। वर्टिकल फ्रीक्वेंसी हैगी है 50 हर्ट्ज। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰੇਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 25। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2 ਵਾਰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋ ਗਈ 50 ਹਰਟਜ਼। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਨੇ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 50 ਕਰਾਂਗੇ 15625 ਹਰਟਜ਼ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਪੂਰਾ ਫਰੇਮ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੇਮ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਔਡ ਲਾਈਨਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਵਨ ਲਾਈਨਸ। ਫਲਿੱਕਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵਡ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲਿੱਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ 25 ਹਰਟਜ਼ ਹੈ वर्टिकल फ्रीक्वेंसी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਹੋਗੀ 50 ਹਰਟਜ਼ ਹੋਗੀ। ਇੰਟਰਲੇਸ ਸਕੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਲੇਸ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸਕੈਨਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਐਸਪੈਕਟ ਰੇਸ਼ੋ। ਐਸਪੈਕਟ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿਡਥ ਔਰ ਹਾਈਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 4/4:3 ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟੀਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਟੀਵੀ ਫੋਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਡਥ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈਟ। ਵਿਡਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਐਸਪੈਕਟ ਰੇਸ਼ੋ ਇਦਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਨੇ, ਆ ਸਾਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ। ਵਰਟੀਕਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵਿਡਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਮੂਵ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਟੀਕਲੀ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਕੰਫਰਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 4/3 ਵਿਡਥ ਔਰ ਹਾਈਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਸਪੈਕਟ ਰੇਸ਼ੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸਕੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਸਪੈਕਟ ਰੇਸ਼ੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।